الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون کو جب دعوت دینے جانا تو فرعون کے پاس تھوڑا نرمی سے بات کرنا. میں بتاؤں فرعون کون تھا؟ ایک جملے میں فرعون کا ظلم ظاہر ہوتا ہے. فرعون وہ انسان تھا جو خود کو خدا کہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں اس کا بیان فرمایا. جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. صرف رب ہوں نہیں کہا اس نے، میں رب سے بڑا ہوں. اب سوچنے کی بات ہے اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا. آج انسان کا مسئلہ یہی ہے، جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں انسان کو غصہ آتا ہے. اب اللہ پورے کائنات کو چلانے والے، جس کے بارے میں خود قرآن گواہی دیتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بیکار ہو جاتا. اس پوری کائنات کو چلانے والے ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسی اللہ کی موجودگی میں فرعون کا کہنا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. ایسے آدمی کو بھی اللہ یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ آپ ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو خود کو رب کہتا ہے، پھر بھی اس سے تھوڑا نرمی سے بات کرنا. اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس جملے سے ساری بلائیں اور ساری مصیبتیں جو ہم پر آتی ہے وہ ہمارے زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے آتی ہے. فرعون کے سامنے بھی تھوڑا زبان پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا. فرعون کے سامنے بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر بات کرنے کا حکم دیا، جبکہ دعوت حق کی ہی دے رہے ہیں، جبکہ دعوت اللہ ہی کی طرف بلانے کی ہے، پھر بھی تھوڑا نرمی سے بلانا. جملے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری زبانیں جب بگڑتی ہیں تو ہمارے حالات بگڑتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی بات کہہ کر پوری امت کو پیغام دیا، آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسانوں کو پیغام دیا اپنی زبان پر کنٹرول ضرور رکھیے گا. مگر اللہ معاف کرے آج سگے بھائی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے. وہاں فرعون خود کو رب کہنے والا، اس کے سامنے حضرت موسیٰ اور ہارون محبت والی بات کر رہے ہیں، بھائی چارگی والی بات کر رہے ہیں. یہاں سگا بیٹا اپنے باپ کی بدتمیزی پر اور اپنے باپ کے تھوڑے سے جو ہے تربیت کے انداز کے بدلنے پر بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے اور گالی گلوج تک آ جاتا ہے معاملہ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک ظالم جابر خود کو خدا کہنے والے کے سامنے اللہ نے زبان پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا. ہم تماموں کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے سامنے وقت کا ترم کھائی کیوں نہ ہو، آپ اس سے جب بات کرو گے تو آپ کے بات کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. جب بات بگڑتی ہے، جب بات انداز کے خلاف ہو جاتی ہے، برسوں کی محبت جو دل میں جلن لے رہی تھی
وہ سیکنڈوں میں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ تاثیر ہے زبان میں. ایک عربی کا مقولہ ہے کہ السیف یقطع الشجرہ واللسان یقطع القلب. تلوار درخت کو کاٹ دیتی ہے اور زبان دل کو کاٹ دیتی ہے. یہ عربی کا مقولہ ہے. ہم تو ماں اور بہنوں کی گالی دیتے ہوئے تھوڑا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ برابر تو سب برابر. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ اپنی زبان سے درست باتیں کہا کرے. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ. انہی زبان کے بدلنے کی وجہ سے شیطان آپس میں دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. بات اچھی، بات میٹھی تو انسان میٹھا، باتوں میں انداز بدل گیا تو انسان اس کے سامنے کڑوا اور کریلا بن جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیا کیجئے، آپ لوگوں کے ساتھ محبت سے بات کیا کیجئے. میں عالم اپنی جگہ، میرے سے بڑا عمر والا ہے تو تمیز رکھنا میری ذمہ داری ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی صفات بیان فرمائی. لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّارٍ، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، تانا دینے والا نہیں ہوتا. وَلَا لَعَانٍ، لعن تعن کرنے والا بھی نہیں ہوتا، گالی گلوچ کرنے والا بھی نہیں ہوتا. وَلَا فَاحِشٍ، زبان کا بگڑا ہوا بھی نہیں ہوتا. وَلَا بَذِيٍّ، اور بیتکی گالیاں دینے والا، ماں بہنوں کی گالیاں دینے والا، کمر کے نیچے کی گالیاں دینے والا بھی نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مومن کی صفت ہے. اور عجب حال ہے، ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بغیر گالی کے بات نہیں سمجھ میں آتی کیا؟ گالی دیے تو سمجھا سکتے ہیں، بغیر گالی کے تو بات ہو سکتی ہے نا. ارے بھائی ہم نے مزاج بنا دیا گالی دے کر ہی بات کروں گا، تو گالی دے کر ہی بات نکلتی ہے. اب بھی حال ایسا ہے کہ پہلے گالی پھر سلام، اس کے بعد دعا. پہلے گالی پھر سلام، اس کے بعد دعا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے کیا کرو؟ سلام کیا کرو. ہمیں بات کرنے سے پہلے تھوڑا ماں باوا کی گالی دیتے، اور ہماری سوسائٹی میں جو گالی چل رہی ہے وہ گالی پہلے، اس کے بعد سلام. پہلے آر سے گالی، بعد میں سلام علیکم. یہ حال ہمارے امت کا. آر سے گالی بولے تو سمجھے رہے گا نا، رے سے گالی دیتے ہیں. اس گالی کا مفہوم بھی سمجھاؤں گا میں. گالی دیتے ہوئے ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی بڑی گالی دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مجھے دیکھ کر سامنے والے کو ڈر لگتا ہے، کام مار ڈالتا کہ آدمی ہے. میں نے اپنا ہاؤ بھاؤ اسٹیٹس ایسا بنا دیا کہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو بات کرنا کان کے نیچے دو کھا کو چانا. ایک بدتمیزی کا مزاج بنا دیا، روڈیزم کا مزاج بنا دیا. اسی لیے گالی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، گالی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہوتی ہے، یہ آخرت میں سب سے مہنگی ثابت ہوتی ہے. آدمی تہجد گزار ہے، آدمی عبادت گزار ہے، آدمی ذکر کا پابند ہے، آدمی نمازوں کا پابند ہے، کعبۃ اللہ کا حج کر کے آیا ہوا ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، سٹیٹس اچھا ہے، عبادت کے لائن سے سٹیٹس بہت اچھا ہے، زبان کی لائن سے جو ہے نا سٹیٹس بہت خراب ہے. تسبیح پھراتا ہے، عالم کے پاس کیسے بات کرنا پتہ نہیں ہے.
इबादतें खूब करता है, बड़ों का इकराम कैसे करना है पता नहीं है, अपने सगे चाचा, सगे मामू, दोस्त, भाई सबसे मां की ही गाली देगा, बहन की ही गाली देगा। इस अंदाज में बात करने का मिजाज बन चुका है, तब तो इबादतों को काले थैले में बंद करके अल्लाह मुंह पर मार देंगे। जा, ऐसी इबादतों की कोई जरूरत नहीं थी, तेरी इबादतों ने तेरी जबान दुरुस्त नहीं की। नमाज में खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहने वाला बाहर जाते ही मां बहनों की गाली देता था। जबान से कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद के अल्फाज निकालने वाला मां बहनों की गाली देता था। कहां की तेरी इबादतें कबूल होंगी? जिन जिन को भी तूने गाली दी है, तेरी नेकियां सब गाली देने वालों को दी जाएगी। सामने वाला जानी होगा, सामने वाला बदतमीज होगा, सामने वाला शराबी होगा, मेरी इबादतों का पूरा सवाब सामने वाले को दिया जाएगा, इसलिए कि सामने वाला जबान का अच्छा था, इबादत का अच्छा नहीं था। हम इबादत के अच्छे हैं, हम जबान के अच्छे नहीं है। हमारी पूरी नेकियां उठाकर अल्लाह तबारक व तआला किसको दे देंगे? एक गुनहगार को दे देंगे। गुनहगार दुनिया में बगैर नेकी किए हुए भी पार हो जाएगा, क्योंकि हमारी गाली सुन सुन कर क्या बन गया था? वो इबादत गुजार बन गया था। हम इबादत कर करके भी इबादत गुजार नहीं बने, हम गाली दे देकर गुनहगार बन गए। गाली जिसे हमारी सोसाइटी में बहुत मामूली समझा जाता है, लेकिन ये गाली बहुत महंगी पड़ती है। दोस्त दोस्त, रिश्तेदार आपस में आर आर से बात करते हैं, गाली देकर बात करते हैं। इन्हें कभी उसकी मां को गाली, इन्हें कभी इसकी मां को गाली। ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾನ। आपस में बात कर रहे हैं, निम्मा निम्मा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बाप, तुम्हारी माँ की वो, तुम्हारी माँ की ये, तुम्हारी बहन की ये, तुम्हारी बहन की वो। मैं नहीं बताता आगे के जुमले, ये हमारी इबादतें खत्म कर देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया, अतदरून मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मेरी उम्मत का भिखारी कौन है? मैं आसान अल्फाज में बात कर रहा हूं। अतदरून मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मेरी उम्मत का भिखारी कौन है? साहबा ने फरमाया, अल मुफलिस इंदना लैसा लहू दिरहमुन वला रुबिया, हमारे नजदीक तो गरीब वो है, भिखारी वो है जिसके पास कमाने के लिए, रहने के लिए करेंसी ना हो, पैसा ना हो, वो भिखारी हमारे नजदीक। फरमाया पैसा नहीं है वो गरीब नहीं, जिसके पास माल नहीं है वो भिखारी नहीं, मेरी उम्मत का भिखारी वो है जो तहज्जुदे लेकर कयामत के दिन आएगा, जो नेकियां लेकर कयामत के दिन आएगा, खैर खैरात लेकर कयामत के दिन आएगा, हर किस्म की हज लेकर आएगा, उम्रे लेकर आएगा, गरीबों को खिलाया था, दान किया था, सब कुछ कयामत के दिन लेकर आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वयाती वक़द शतम हाज़ा, कयामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि इसने फुला आदमी को गाली भी दी होगी। इस गाली देने की वजह से, मैंने किसी को गाली दी, मेरा स्टेटस तो खत्म, सामने वाले का स्टेटस बढ़ गया। गाली, वो गाली सुना, सबर किया उसने, फिर आकर जवाब नहीं दिया। सामने वाला जानी था, मैं इबादत गुजार था। कयामत के दिन अल्लाह मेरी इबादतें उठाकर जिसने मेरी गाली सुनी थी उसको दे देंगे और कहेंगे, बेटा तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। गाली आखिरत में हमारे नेक आमाल को खा जाती है। गाली आखिरत में हमारा जीना महाल कर देती है। आखिरत क्या, 9 महीने अपने पेट में रखकर पाली हुई मां, 2.5 साल दूध पिलाई हुई मां, गले से लगाकर सुलाई हुई मां, आखिरत में अपने बच्चों का भी कुछ काम नहीं आ सकेगी। ऐसी मां भी काम नहीं आएगी उस दिन ये गाली हमारा हाल बर्बाद कर देगी। एक नियत कर लो, आज से गाली बंद। दुश्मन को भी गाली नहीं देना। किसको? दुश्मन को भी गाली नहीं देना। और हमारी मुस्लिम सोसाइटी बड़ी अजीब है, बगैर गाली की बातिश नहीं करती। बड़े बड़े गाली, कमर के नीचे की गाली, कमर के ऊपर की गाली, गलीज गाली, जो गाली बाज मर्तबा हमारी मां को भी क्या बना देती है, गलत बना देती है। उसका मफहूम मैं बयान करूंगा। सबसे पहले गाली के बारे में कुछ खुलासा सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, मुसलमान को गाली देना गुनाह है
वक़ितालुहु कुफ्रुन, और उसको मारना पीटना, हाफ मर्डर फुल मर्डर सब करना क्या है? कुफ्र है, कुफ्र। आदमी कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। ये हमारी शरीयत में जायज नहीं है। पहले जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना गुनाह है, गुनाह गुनाह। और गुनाह का मफहूम समझाओ। आदमी गाली पर आता है, फिर झगड़े पर आता है, फिर 6 महीना रेस्ट करता है जाकर, पता चला ना किधर। और आदमी को छुप छुप कर जिंदगी गुजारनी पड़ती है, गाली गलोच मार तोड़ी से। वक़ितालुहु कुफ्रुन, गाली देता है, उसके बाद बात झगड़े तक पहुंच जाती है, बात मार तोड़ तक पहुंच जाती है, सत्यानाश हो जाता है। वन मैन अपनी पूरी फैमिली के लिए खतरा बन जाता है। बाज दफा हम किसी को गाली देते हैं, किसी को मार देते हैं, अपोजिट जो पार्टी होती है ना, वो मेरी पूरी फैमिली को टारगेट बनाती है। बताओ, मेरी एक गाली ने मेरी पूरी फैमिली के लिए खतरा मोल लिया। हम मामूली समझते हैं इसको, गाली को, लेकिन बहुत खतरनाक है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुतसाब्बाने शैतानाने यतहाथराने व यतकाज़बाने, आपस में गाली गलोच करने वाले दो लोग दोनों शैतान हैं। क्या है? एक आदमी को गाली दे रहा है, गाली देने वाला भी शैतान, इसे पलट कर गाली देने वाले भी शैतान, दोनों शैतान आपस में। होता क्या है? यतहातराने, आपस में बदगोई करते हैं, फाहश फाहश गालियां देते हैं। फाहश बोले तो जैसे मैंने कहा ना, बहन के ऊपर, मां के ऊपर, कमर के नीचे, सब यही गालियां देते हैं। वयतकाज़बाने, और आपस में झूठ बोलने लगते हैं। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सब दोनों भी शैतान हैं। आगे क्या फरमाया? हजरत जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ वसीयत कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तसुब्बुन्न अहदन, आज के बाद किसी को गाली नहीं देना। खतरनाक, छोटी बात बोले गाली आज बहुत मजा लगती है, आखिरत में बहुत नुकसानदेह है। बोले अल्लाह के नबी, आज के बाद किसी को गाली नहीं देना। हजरत जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फमा सबबतु बअदहु हुर्रन वला अब्दन वला बईरन वला शातन, मैंने उसके बाद न जानवर को गाली दी, न बैल को गाली दी, न ऊंट को गाली दी, न इंसान को गाली दी, न किसी और को गाली दी। हमें इंसानों को गाली दिए तो जुर्म समझते हैं। आगे बताता हूं मैं गाली की कितनी किस्में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया। सबसे पहली चीज, गाली में इंसान जो स्टेप लेता है वो माँ बाप का लेता है। किसका लेता है? गाली के अंदर ऊंचा दर्जा किसका है? माँ बाप का है। गाली के अंदर ऊंचा दर्जा मतलब गाली देने में आदमी कमबख्ती की हद को पहुंचता है, और वो कमबख्ती और वो बेवकूफ पना इतना आगे बढ़ जाता है कि आदमी माँ बाप को भी नीचे गिरा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के मजमे में फरमाया, इसको गौर से सुनना इस हदीस को, और आज से तौबा कर लेना। मिनल कबाइरी, बड़े बड़े गुनाहों में से यह है। गाली देना बड़ा गुनाह है। कितना गुनाह? गाली देना बड़ा गुनाह है, और बगैर तौबे के माफ नहीं होता। मिनल कबाइरी, बड़े बड़े गुनाहों में से यह है कि शत्मुर रजुली वालिदैहि, आदमी का अपने माँ बाप को गाली देना। साहबा को डाउट पैदा हुआ, मैं मेरी मां को गाली दे सकता हूं, मैं मेरे अब्बा को गाली दे सकता हूं? नहीं दे सकता ना। साहबा को सवाल पैदा हुआ, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आदमी अपने मां बाप को गाली कैसे दे सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लैरिफिकेशन दिया और कहा, तुम किसी के मां बाप को गाली देते हो, वो फिराकर तुम्हारे मां बाप को गाली देता है। तुम्हारे मां बाप को गाली देने का सबब कौन बन गए? तुम बन गए। लिहाजा तुम दूसरों के मां बाप को गाली दोगे, वो तुम्हारे मां बाप को गाली देगा। इसी तरीके से तुमने उनके मां बाप को गाली नहीं दी, खुद के मां बाप को गाली दी। अब हमने किसी से कहा, MC ये पूरी गाली का शॉर्ट फॉर्म है, हमने किसी से कहा। अब इस गाली का बहुत ऊंचा मफहूम है। हमने किसी की मां को गाली दी, आर से गाली दी, रे से गाली दी। इस गाली का मफहूम भी मालूम है। आदमी धोखे धोखे में दे रहा है गाली, मजे मजे में गाली दे रहा है। इसका मफहूम यह है
کہ ہم بولتے ہیں نا جو بازارو عورت ہوتی ہے اپنا جسم بانٹتی ہے لوگوں کو، اس کو ہم ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ معاف کرنا مجھے، اسے ہمارے معاشرے میں آرینڈی بولتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اب میں کسی کی ماں کو آرینڈی کی گالی دوں گا، میں نے اس کے ماں باپ کو گالی نہیں دی، میرے ماں کو میں نے آرینڈی کی کہا، اور اس آرینڈی کی کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے میں میری ماں کا بیٹا نہیں ہوں، نعوذ باللہ میری ماں زانیہ تھی جس نے مجھے جنم دیا۔ اتنا خطرناک وزن ہے اس گالی کا، اور آدمی بغیر سوچے سمجھے گالی دے رہا ہے۔ اور آدمی تو آدمی، بڑوں کو سنتے 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 چھوٹے بچے گلی کے بھی گالی دینے لگے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ مجھے فون آتے ہیں، میں مکتب پڑھاتا ہوں، مجھے فون آتے ہیں، مولانا میرا بیٹا مجھے بہت خطرناک گالی دے رہا۔ واہ مولانا انہیں گلی میں گالی دیتے پھرتا، مولانا اس کی ذرا تربیت کرو، انہیں بہت بگڑ گیا۔ میں پوچھتا ہوں آپ کبھی ان کے سامنے تو گالی دیے ہوں گے نا؟ بچہ وہی سیکھتا ہے جو دیکھتا ہے، بچہ وہی سیکھتا ہے جو دیکھتا ہے۔ آپ نے کبھی اپنی بیوی کو گالی دی ہوگی، بچے نے اسی کو دیکھ کر سن لیا۔ معاشرے میں بڑے گالی دیتے ہیں تو معاشرے میں چھوٹوں کے اندر گالی کا آنا بہت ضروری ہے، لازمی بات ہے۔ بڑے جیروکس مشین ہے، جو کرو گے وہی پرنٹ آؤٹ نکلے گا، اندر مشین میں کیا ڈالو گے وہی پرنٹ آؤٹ نکلے گا۔ آج سے نیت کر لے، بڑے اپنے بچوں کے سامنے گالی نہیں دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں بچوں کے پیچھے دینا کرو، گالی بند آج سے۔ اس گالی کا اتنا خطرناک وبال ہوتا ہے کہ آدمی کی عبادتیں اور دنیا کے اندر گھر کو آگ لگنے تک کی بات آ جاتی ہے۔ اسی لیے آج سے توبہ کر لے گالی سے۔ پتا چلا نا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے ماں باپ کو کیا کرے گا؟ گالی دے گا۔ چلو گالی کا اسٹیٹس ماں باپ تک نہیں رکتا، گالی تھوڑا آگے بھی گئی ہے ہماری۔ ایک دم خلاصہ کر دیتا ہوں آج میں، مرے ہوئے آدمیوں کو بھی گالی دیتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، مرے ہوئے انسان کو گالی مت بکو اس لیے کہ تم ان کے خاندان والوں کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ مر کو چچا والے بھائی نے یہ بھی گالی، کیا انہیں جیسا بھی تھا، انہیں شرابی تھا، انہیں کبابی تھا، انہیں کدھر بھی پڑھتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، مر گیا تو اس کا معاملہ کس کے ساتھ جڑ گیا؟ اللہ والے کے ساتھ جڑ گیا۔ کمنٹ کرنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ انہیں شراب پی کو مریا یا زنا کر کے مریا، کچھ بھی کر کے مریا، مرنے کے بعد نو مور کمنٹس، ایک لفظ نہیں نکلنا۔ یہاں لوگ مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے، پتہ نہیں بات بات میں ایک جملہ کہتے ہیں ہاں لوگ، اس کی ماں کی، وہ کس کی ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب تک بھی۔ اب دیکھیے نا آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ ہواؤں کو بھی گالی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الريح من روح اللہ تعالی تأتی بالرحمت وتأتی بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها، جب ہوا چلے تو اس کو گالی مت دو، ہوا اللہ کا عذاب بھی لے کر آتی ہے، اللہ کی رحمت بھی لے کر آتی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا اگر تم چلتی ہوئی ہواؤں کو گالی دو گے، اگر وہ اللہ کی طرف سے رحمت کو لے کر آئی ہے، تمہاری گالیوں کی وجہ سے وہ رحمت کی ہوا عذاب میں بدل جاتی ہے۔ ہوا نہیں چلنا، ہوا کی میں ماں کی، پتہ نہیں کیا گالی دیتے ہیں لوگ، اور آسان جملہ بنا لیا ایڈین گاڑی لے انہوں نے سیدھا سیدھا منہ پر ماں 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 وہ چھوڑ کر بات ہی نہیں کرتے۔ بھلے ہوا نے کیا کیا ہم کو؟ ہوا تو من قدرت اللہ ہے، من علامات اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے ہوا۔ ہم ہوا کو گالی نہیں دیتے، خدا کی قدرت کو گالی دیتے ہیں، یاد رکھنا۔ تھوڑی دھوپ نہیں ہونا، تھوڑا پسینہ نہیں نکلنا، اس کی ماں کا پسینہ، کس کی ماں کا پسینہ؟ پسینے کو بھی گالی، ہوا کو بھی گالی، دھوپ کو بھی گالی۔ گالی نے ہمارے معاشرے میں تباہی مچا دی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغا دیکھے نا، مرغا اذان دیتا، معلوم ہے نا، فجر کو اذان دیتا، اور ہم بے شرموں کو ایک پیغام بھی دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة،
तुम मुर्गे को गाली मत दो उसकी अजान सुनकर फजर को, इसलिए कि वो तुम्हें फजर की नमाज को उठाता है। अल्लाह अकबर। इससे मालूम यह हुआ जानवरों को भी गाली देने का हमें हक नहीं है। मुर्गे से इबरत यह मिली, मुर्गा फजर को उठता है। हम गधे हैं जो घोड़े बेचकर सो जाते हैं, हम आलसी हैं जो सो जाते हैं। इक्का दुक्का की बात नहीं हो रही, एक बड़ा मजमा सोता है फजर में। यहां मुर्गा जागता है जिसे जागने का सबब आज तक पता नहीं चला, कुदरत ने जगाया है उसे। आगे देखिए अल्लाह के नबी ने मजीद फरमाया, हम गाली में इतने आगे बढ़ चुके हैं ना, सर दर्द हुआ, बुखार आया तो बुखार को भी गाली, उन्होंने जोड़ा लिया है, बुखार को भी गाली, सर की दर्द को भी गाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुल हुम्मा फइन्नहु यमहुल खताया। तुम बुखार को गाली मत दो, इसलिए कि बुखार तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देती है। तुम सर के दर्द को गाली मत दो, इसलिए कि सर का दर्द तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देता है। गाली दोगे गुनाह ऐड होंगे, गुनाह माफ नहीं होंगे। हम आगे बढ़ गए, गाली देने में बहुत आगे बढ़ गए। आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ी बात बताई है। फरमाया लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि अल्लाह को भी गाली दे रहे हैं। गाली का स्टेटस कहां पहुंचा हमारा? रब तक पहुंच गया है। कहां? अल्लाह तक पहुंच गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, युज़ीनी इब्नु आदम, आदम की औलाद मुझे तकलीफ पहुंचाती है, मुझे परेशान करती है। वो परेशानी किया, यसुब्बुद्दार, आदम की औलाद जमाने को गाली देती है, हालांकि जमाने को चलाने वाला मैं हूं, रात और दिन को बदलने वाला मैं हूं। आदम की औलाद जमाने को गाली देकर अपने परवरदिगार को गाली दे रही है। जमाने को कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। सूरज को कौन निकाल रहा है? अल्लाह निकाल रहा है। कुदरत किसके हाथों में है? अल्लाह तबारक व तआला के हाथों में है। इसकी मां की जमाना खराब चल रहा है, कहते ये जुमला है। जमाना खराब नहीं चल रहा है जनाब, हम खराब हैं, हमारी आदतें खराब हैं, हमारा कैरेक्टर खराब है, हमारे अखलाक बिगड़ गए हैं, हमारी नमाजें बिगड़ गई है, हमारा दीन बिगड़ गया है, इसलिए हम कहते हैं जमाना बिगड़ गया है। जमाना बिगड़ता तो कयामत आती। जमाने के बिगड़ने को कुरान ने बयान किया। जमाने के बिगड़ने का मतलब यह होता है सूरज मशरिक से निकले और सूरज मगरिब से निकले और मशरिक में डूबे, तब जमाना बिगड़ेगा, मतलब तब कयामत आएगी। जमाना वही है, कुरान वही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वही है। जमाने को गाली मत दे। जमाने को गाली देना सीधा किसको गाली देने के बराबर है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को गाली देने के बराबर है। तौबा कर लो मेरे अजीज साथियों, आज हम जमाने को बहुत बुरा बोलते हैं, जमाना ऐसा है, जमाना वैसा है। कभी ऐसा नहीं देखे मैं कैसा हूं, कभी अपने गिरेबान में नहीं झाके मैं कैसा हूं, कभी अपने आप को नहीं देखे कि मैं बिगड़ा हूं। जमाना बिगड़ गया है नजर आ रहा है, खुद का बिगड़ना नजर नहीं आ रहा है। अजब बात है, बंदा बेहोशी में, बंदा बेख्याली में जमाने को गाली देकर रब को गाली दे रहा है। आज से तौबा करें कि हम आज के बाद कभी इस तरह की गालियां अपनी जबान में इंशाअल्लाह नहीं लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।